हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी शिक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स अज आप गल करांगे पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के बारे। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैनू फोन आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स देखो हुण चलती वीडियो जी फोन आ गया ना, काफ़ी स्टूडेंट्स मैनू फोन आते हैं भी सर पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज कदों तक आउणगियां, की उसकी नोटिफिकेशन होगी, की कुछ उसकी क्वालिफिकेशन होगी, की एग्जाम पैटर्न होगा, किन्नी उन्होंने एज क्राइटेरिया रखा होगा। ए टू जैड अपन डिस्कशन करांगे क्योंकि काफ़ी नवे बच्चे भी आते हैं ग्रैजुएशन करने तो बाद। ठीक है, किमें उसकी तैयारी कर सकते हो, कि एज क्राइटेरिया कितना होगा, ठीक है, किन्नी 60% ग्रैजुएशन मंगे जाएंगे कि नहीं मंगे जाएंगे, इन्होंने सारे सवालों का जवाब आप अज तुहानूं देवांगे। ठीक है ना जी। चलो अपकमिंग वैकेंसी तुहानूं सब नूं पता है भी ए पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट टाइम 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? 90 ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2022 ਦੇ ਤੱਕ ਅਰਾਊਂਡ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਮਨ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਫਸੀਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ए टू जेड जिन्ने भी सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज बनदियां। ठीक है, तो देखो सरकार फस्ट फेस के 150 वैकेंसीज कट दी है या 200 कट दी, तुहाडे सामने बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आई जाएगी। ठीक है जी। चलो क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए, घट्टो घट्ट क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। सब तो पहला तो अगर तुम सीनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करने जा रहे हो, तुहानूं ये पता होना चाहिए भी क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की आप गल करिए तो क्वालिफिकेशन तुसीं घट्टो घट्ट भी ग्रैजुएट होने चाहिए, तुहाडे कोल डिग्री होनी चाहिए। पहले नंबर पर की होनी चाहिए, तुहाडे कोल डिग्री होनी चाहिए, मीनस तुसीं की कीता होना चाहिए, तुसीं ग्रैजुएशन की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर की होना चाहिए, तुहाडे कोल 120 आवर्स 120 आवर्स मीनस 120 घंटिਆਂ ਦਾ 120 घंटिਆਂ तुहाडे कोल कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। की होना चाहिए? कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि तुहानूं एक एलिजिबल करेगा भी तुसीं फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर सर्टिफिकेट नहीं हैगा तुहाडे कोल ओ लैवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये तुहानूं जरूरी है। ठीक है, नैक्सट की है जोड़ा परसन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, उन्होंने एक टाइपिंग टैसट भी देना पवेगा, उस बारे भी आप डिस्कशन करांगे। ठीक है, किवें की कुछ होगा, ये तो गल सी क्वालिफिकेशन की। ठीक है जी। उस तो बाद आ जाती एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया दे विच तुसीं की करना है, घट्टो घट्ट एज कितनी होनी चाहिए? 18 तो 37। अगर जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है तो घट्टो घट्ट उम्र 18 साल एंड वध तो वध उम्र 37 साल इन्होंने मंगी राजे। ठीक है, तो ये 2019 की नोटिफिकेशन है, एज पर 2019 ने मंगया, हुण की मंगणगे? हुण 1/1/2022 के अकॉर्डिंग एज मंगी जाएगी। तुसीं अपनी चैक कर लिया भी 1/1/22 के अकॉर्डिंग तुहाडी एज घट्टो घट्ट 18 साल होनी चाहिए, वध तो वध तुहाडी 37 साल होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर कोई बंदा ਜਾਂ कोई बच्चा गौरमेंट इंपलॉई है, ठीक है, उन्होंने घट्टो घट्ट 45 साल इन्होंने एलिजिबल वास्ते एलिजिबल किया है। अगर कोई बच्चा शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लासिस तो बिलोंग करता है, ठीक है जी, उसनूं 42 साल अपर एज है। ठीक है जी, तो इन्होंने सारे ने एज रिलैक्सेशन दी है। अगर इस तो इलावा एक्स सर्विसमैन भी इस एज में रिलैक्सेशन हैगी है। इस अलावा अगर आप गल करिए विडोस हो गया, डिवोर्स हो गया, ठीक है, डिवोर्सिस हो गए, इन्होंने केसिस के भी तुसीं वूमनस नूं 42 साल तक उम्र दे विच छूट दी गई है। अगर आप गल करिए फिजिकल हैंडीकैप्ट की गल करिए तो 47 ईयर तक उन्होंने एज रिलैक्सेशन दी गई है। ये सी सारा एज रिलैक्सेशन का काम, मीनस जनरल 18 तो 37 हो गया, SC हो गए ਜਾਂ अपने को हो गए SC कास्ट ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਈ ਭੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਾਸਤੇ 47 ਸਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਡੋਜ਼ ਡਿਵੋਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ 42 ਸਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYee ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, उस तो बाद आप गल करिए एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न ये राजे एग्जाम पैटर्न है 2019 का, बट हुण एग्जाम पैटर्न इस बार चेंज होने के पूरे चांस ने। पहला आप 19 वाल डिस्कस करांगे, फिर ये डिस्कस करांगे नवा एग्जाम पैटर्न की हो सकता है। 2019 इन्होंने की कीता सी, सब तो पहला होया सी रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम दे विच की इन्होंने मेनली लिया सीगा, रिटन एग्जाम दे विच इन्होंने 300 मार्क्स का एग्जाम लिया सीगा, मीनस 120 क्वेश्चन सी, हरेक क्वेश्चन 2.5 नंबर का सी राजे। हरेक क्वेश्चन कितना सी? 2.5 नंबर का सी, ते 2.5 नंबर तुहानूं 2.5 घंटे तुहानूं टाइम दिता सी, मीनस 2 वार 30 मिनट तुहाडे कोल टाइम सी। ठीक है, जिस विच की सीगा लॉजिकल रीजनिंग एंड मैंटल एबिलिटी दे 80 क्वेश्चन सी राजे, जो कि आपां 2.5 नाल मल्टीप्लाई करांगे।
ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹ 40 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 40 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2.5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 100 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 80 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2.5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 200 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਪੂਰਾ 300 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ 100% ਹੈਗਾ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, 300 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, 300 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ, 80 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, 80 ਕੁਐਸਚਨ ਜੀਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 40 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 40 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਪਲੱਸ ਮੈਥ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਉਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। 80 ਜੇ ਆਪਾਂ 2.5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 200 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 200 ਨੰਬਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਕੇ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਣਗੇ। ਅਗਰ 40 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2.5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 100 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਮੈਥ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ PPSC ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਦੇ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਦਰਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਰਦਰਸ ਜੋ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਵਰਡਸ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ। ਮੀਨਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਓਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਓਨਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 3 ਗੁਣਾ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ PPSC ਵਾਲੇ, ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੋ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਰਾਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ। PPSC ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2019 ਦੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ PPSC ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ PPSC जो फॉर्म फिलिंग होती है वो शेड्यूल कास्ट मीनस SC ST SC हो गए प्लस ST हो गए ਜਾਂ OBC हो गए, ठीक है। पंजाब स्टेट ਦੇ ਓਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜੇ 1125। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਫੀਸ 625 ਰੁਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 1125 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 500 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਰਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3000 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਦੀ 1750 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਰਾਜੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PPSC ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰजेस ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫੀਸ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ PPSC ਇੰਨਾ ਹੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ, ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦੱਸਦੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਅਟਕ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ 1 ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਗੇ। ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਅਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2021 ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। 1 ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੀਏ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਅਗਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਰਿਟਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਸਤ
ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਰਾਜੇ। ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਹ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੱਧਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੂਨ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਤੇ ਜੂਨ, ਇੱਧਰ ਜੂਨ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਿਪਸ ਦੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਟਿਪਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ 3 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡੇ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟਸ ਵੰਡਿਆ। ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਐਂਡ ਨਾਈਟ। ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 5 ਵਜੇ, ਆਫਟਰਨੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ, 2 ਵਜੇ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ 9 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ GK ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ GK ਕਰਨੀ ਹੈ। GK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੋਲਿਟੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ GK ਸੁਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, GK ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ MCQ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2-3 ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਟਿਵਾਣਾ ਸਰ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ akhartk.com ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ khilare.com ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋ, ਉਸੇ 100% ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 4-5 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ 2 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਬਿਗ ਸੇਲ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੈਸਟ of luck. Bye.